मैं चंडीगढ़ के सारे मीडिया का स्वागत करदा। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ते सोशल मीडिया, वैब चैनल्स जिन्ने भी तुसी रिप्रजेंट उन्होंने करते हो, जिन्ने भी मंच तुहाडे कोल ने। देखो, बिजली का जिहड़ा संकट है वो इस वक्त पंजाब के बच्चे बच्चे का दर्द है। भावें वो खेती सैक्टर होवे, भावें घरेलू सैक्टर होवे, पंजाब के लोग जिहड़े ने वो पावरलैस ने, क्योंकि पावर मिनिस्टर जिहड़ा साडा वो महलों 'च बैठा है तो पब्लिक पावरलैस है। बिजली तो बिना भावें इंडस्ट्री होवे, वो भी उन्होंने तो धक्के नाल ही कहा जाता कि तुसीं 3-3 दिन बंद करो। जदों आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते मुख्यमंत्री दिल्ली चंडीगढ़ आए सी, प्रैस क्लब दे विच उन्होंने एक गारंटी लई सी कि आम आदमी पार्टी की 2022 दे विच सरकार जिहड़ी बनन जा रही है उहदे विच पहली कैबिनेट दे विच पहले पैन नाल ये फैसला होगा कि हर घर नूं पंजाब दे विच 300 यूनिट पर मंथ फ्री ते 24 घंटे बिजली की गारंटी। उदों तो कांग्रसियों ते अकालियों नूं बहुत बखलाहट हुई पई है। कई कांग्रसी कह रहे हैं तो साडा आइडिया सी, असी लागू करना सी। भाई जे थोड़ा आइडिया सी तो पौने 5 साल क्यों तुसीं उड़ीकी गए? हुण तक लागू कर देंदे फिर। ते आम आदमी पार्टी ने सिस्मा वाले महल के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब के लोगों का सुनेहा, पंजाब के लोगों का दर्द उस हंकारी राजे नूं उहदे कन्नां तक पहुँचाउण की कोशिश की। साडे ते लाठी चार्ज होया, पानी दीयां बाछड़ां मारी गईयां, साडे वलंटीयर जख्मी भी होए। पर शायद ये लाठियां दा ते पुलिस के अत्याचार का जिहड़ा दर्द है वो घट है जो पंजाब के लोग इस वक्त हंडा रहे ने, सड़कों ते ने। उस तो बाद चर्चा शुरू हो गई। हुण कुछ कांग्रेसी लीडर जिहड़े ने वो केजरीवाल के भगत बन चुके ने। वो कहंदे भी 300 यूनिट फ्री हर घर नूं ते 24 घंटे बिजली, ये पॉसीबल है, ये दित्ती जा सकती है। तो मैं अज तुहानूं यही दस्सण आया साहब, तुहाडे अपने लीडर जिहड़े ने वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री हर घर नूं ते 24 घंटे बिजली, ये पॉसीबल है जे नीयत साफ होवे। जां तां फिर उन्हां दोनां नूं मिनिस्टर बना दो, बिजली मंत्री बना दो। 2-2 डिप्टी सीएम बनाउण लगे होए हो, 2 बिजली मंत्री बना दो, तो जां फिर तुसीं लागू कर दो, बिजली मंत्री तुसीं हो। सो पावर परचेज एग्रीमेंट जिहड़ा ਉਹਦਾ खुलासा हो गया, सामने आ गया सारा कुछ कि किमें उन्हां नूं बंद पे थर्मल प्लांटां दे भी पैसे देने पैणगे सानूं, जो एग्रीमेंट करके गए ने। असीं कदों तो कह रहे हैं कि चिट्टे हाथी बन गए, अकाली दल वाले ते बीजेपी वाले चिट्टे हाथी बन गए, ये हुण साडे ते पैणगे और पै रहे ने। अज हुण तक असीं उन्हां नूं लगभग 20,000 करोड़ रुपया जो तो एग्रीमेंट होए ने वो दे चुके हैं, जिहड़ी बिजली असीं खरीदी होई नहीं। तो टोटल उन्होंने असीं 52-53,000 करोड़ दे चुके हैं हुण तक, जबकि लागत तिन्नां दी 25,000 करोड़ सी। तो जे ये एग्रीमेंट 25 साल तक चलते हैं, 2 लाख 2.25 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ रुपया आम लोगों नूं उन्होंने देना पऊगा। असीं कहने हैं कि रद्द हो सकते हैं, तो हुण कैप्टन साहब भी कहते हैं हाँ, उन्होंने हुण सुरत आई है पौने 5 साल बाद, जो आम आदमी पार्टी ने उनके घर के मूहरे जाके खड़का दड़का किया है। तो हुण कैप्टन साहब कहते हैं हाँ 139 समझौत्यां चों 122 समझौते गलत ने, 17 नाल भी सर सकदा सी। बई जो तुसीं अपने मैनीफेस्टो च पाया, हुण क्यों कहने हो तुसीं पौने 5 साल बाद? हुण तां तुसीं जे कार्रवाई भी कर लगोगे तो वो तक कोड लग जाने, 2-4 महीने तुसीं की कर दोगे। सो सरकार का फेलीयर है। तो उपरों
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2010 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 50% ਤੇ ਕਿ 50% ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 50% ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 100% ਤੇ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 122 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਜਾ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਨਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 100% ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿੰਟ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ?
ਆ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਘਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਜਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IRS ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਉਹ ਘਟਦਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ 20,000 ਲੀਟਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਦੇਵਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਨਿਟ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ 7400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈਏ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 101ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਚਲ 2 ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਹਿਤਾ, ਚਲੋ 1.5 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ 2 ਕਰਕੇ 3 ਪਗਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿਣਗੇ। 3 ਕਹਿ ਕੇ 2 ਪਗਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫਿਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਠਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਰਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਏਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਰੋਡਵੇਜ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ
ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੂਪਹੋਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੁੱਲ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 13 ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਠਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 50 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੀਸੀ ਇਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਏਸੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।